اور آئیے پہلے آپ کو ایک بڑی خبر دے دیں، سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں گرینیڈ دھماکہ۔ سری نگر سے بڑی خبر، سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں گرینیڈ دھماکہ، ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری زخمی ہونے کی خبر ہے۔ جی ہاں، بڑی خبر اس وقت کی سری نگر کے عیدگاہ علاقے سے آئی ہے۔ گرینیڈ دھماکہ ہوا ہے سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں، جہاں پر ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری کے زخمی ہونے کی خبر آئی ہے۔ بڑی خبر، سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں گرینیڈ دھماکہ، ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری کے زخمی ہونے کی فی الحال خبر آئی ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بڑی خبر اس وقت کی سری نگر سے آئی ہے۔ سری نگر کے عیدگاہ میں ایک گرینیڈ دھماکہ ہوا ہے، جس میں ایک شہری اور ایک پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ آپ کو بتا دیں، گرینیڈ دھماکہ ہوا ہے عیدگاہ علاقے میں۔ سری نگر سے بڑی خبر اس وقت کی عیدگاہ علاقے میں گرینیڈ دھماکہ ہوا ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری زخمی ہوا ہے، اس کی خبر آئی ہے۔ مزید تفصیلات کا ابھی انتظار ہے۔ سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ گرینیڈ کا بتایا جا رہا ہے، اور ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یہ دھماکہ کس چیز کو لے کر نشانے پر تھے لوگ یا کیوں کیا گیا، اس کی تفصیلات ابھی نہیں ملی ہے، لیکن سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور گرینیڈ دھماکہ ہونے کی خبر ہے، جس میں ایک شہری کے زخمی ہونے کی خبر ہے اور ایک پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندے شبیر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ شبیر، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس یہ عیدگاہ کے گرینیڈ دھماکے کو لے کر؟ دیکھیے، یہ عالی مسجد کے قریب جو دھماکہ ہوا، یہ گرینیڈ پھینکا گیا جی، اس میں ایک پولیس اہلکار اور ایک سویلین کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ زخم کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ایک پولیس اہلکار جس کا نام بتایا گیا سجاد احمد، وہ نرورہ عیدگاہ علاقے کا ہی ہے اور وہ چھٹی پہ تھا، وہ ڈیوٹی پہ تعینات نہیں تھا، وہ چھٹی پہ گھر پہ تھا۔ اور دوسرا اعجاز احمد بٹ ہے، 71 سالہ ایک شخص ہے، غلام نبی بٹ جن کے والد کا نام ہے، وہ حول کا رہنے والا ہے پولیس اہلکار، اور سجاد احمد بٹ نرورہ عیدگاہ کا رہنے والا ہے۔ یہ دو زخمی ہوئے ہیں، زیادہ چوٹیں نہیں، ایک کے بازو میں چوٹ آئی ہے، دوسرے کے پاؤں میں۔ تو فی الحال اسپتال میں ان کو لیا گیا اور فی الحال ان کی کنڈیشن صحت یاب ہے، مستحکم ہے۔ جی شبیر، عیدگاہ کے پاس یہ گرینیڈ دھماکہ ہوا ہے سری نگر میں، اور لگاتار اس طرح کی جو ہے واقعات پیش آ رہے ہیں کشمیر میں۔ عیدگاہ کے علاقے میں جہاں دھماکہ ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، کیا علاقہ ہے، کیوں وہاں پر کیا کچھ نشانے پر تھا؟ دیکھیے، یہ ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن میں پچھلے کچھ دنوں سے سرگرمیاں پھر سے تیز ہو رہی ہے۔ ویسے تو اگر کہیں ہم پچھلے 3 مہینے سے ڈاؤن ٹاؤن میں گرینیڈ حملے متواتر ہوتے رہے ہیں، لیکن جب سیولین کلنگز، ٹارگٹ کلنگز ہوئی، آپ نے دیکھا کہ جو ایک پرنسپل اور ایک ٹیچر جو مائنورٹی کمیونٹیز کے تھے، وہ اسی علاقے میں وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ اور اس پورے ڈاؤن ٹاؤن میں چونکہ یہ بہت گنجان آبادی والا علاقہ ہے اور وہاں پہ کسی کے لیے گرینیڈ پھینکنا یا پسٹل سے فائر کر کے بھاگ جانا بہت آسان ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں پچھلے تقریباً 3 مہینے سے ہو رہی ہیں، اور شام کے اوقات میں زیادہ تر یہ واقعات ہو رہے ہیں مسلسل۔ حالانکہ یہاں پہ بہت کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کے حملوں کو روکنے کی، لیکن چونکہ ایک گنجان آبادی میں، مارکیٹ پلیس میں ایک گرینیڈ لے کے جانا اور پھینکنا بہت آسان رہتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ فیس ڈیٹیکٹر کیمرہ لگائے جائیں گے، لیکن فی الحال بہت مشکل آ رہی ہے سیکورٹی ایجنسیز کو ان حملوں کو روکنے میں، کیونکہ یہ ہائیبرڈ ملیٹنسی کہا جاتا ہے۔ ایک شخص جو دن بھر کوئی اور کام کرتا ہے، شام میں وہ گرینیڈ لے کے کہیں کوئی اس کو سونپتا ہے اور وہ پھینک کے جاتا ہے، یا پسٹل سے کسی کو نشانہ بناتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملہ روکنا پولیس کے لیے کافی چیلنج ایک بنا ہوا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ شبیر اس پوری جانکاری کے لیے۔ بہرحال اب تک جو جانکاری آئی ہے ناظرین آپ کو بتا دیں، جیسا کہ شبیر نے کہا کہ ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری ہے جو زخمی ہوئے، معمولی زخم انہیں آئے ہیں، خطرے سے باہر بتائے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، بھدرواہ کے ایک جنگلاتی علاقے سے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ان کے قبضے سے جیلیٹن کی 4 چھڑیں برآمد ہوئی ہیں۔ ان کے پاس کچھ مقدار میں فاسفورس سلفیٹ بھی پایا گیا ہے۔ راشٹریہ رائفلز نے
भद्रवाह से 4 किलोमीटर फासले पर वाक़ धारा टॉप से मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया था। पकड़े गए लोगों में 2 भाई शामिल हैं। हुकाम ने बताया कि कुछ लोगों की मुश्तबा नक्ल हरकत की इतला मिलने के बाद फौजी दस्तों ने जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की थी। फौजियों को करीब आते देख कर धारा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने मोबाइल फ़ोन समेत अपने सामान आग में फेंक दिए। उन लोगों ने सर्दी से बचने के लिए वहां आग जला रखी थी। तहम फौजियों ने आधे जली चीज़ें बाजियाब कर ली। उन लोगों के मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड से उनके राब्तों की तफसीलात मालूम की जा रही है। चारों लोगों को मज़ीद पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में रियायत दी गई है। उम्र की हद 28 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई। उम्र की हद में इजाफा का फ़ायदा उम्मीदवारों को सिर्फ एक बार मिलेगा। इसके अलावा यूटी कैडर की असामियां 800 से बढ़ाकर 1200 की गई हैं। मुख्तलिफ वफूद की नुमाइंदगी पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यह फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में इजाफी फोर्सेस की तैनाती पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपना शदीद रद्दमल का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील करने के बावजूद कश्मीर में इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। पीडीपी सदर ने कहा कि लोगों के लिए सांस लेने यहाँ बची थोड़ी बहुत जगह को सिक्योरिटी के नाम पर भर दिया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर का फौजी हल नहीं है बल्कि इसके सियासी हल की ज़रूरत है। कश्मीर के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक़ हुसैन ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एनरोलमेंट ड्राइव का इफ्तिताह किया और आज 200 बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया गया। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब में महकमे तालीम के अफसरान के अलावा तलबा व तालिबात बड़ी तादाद में शरीक थे। इस दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सरकारी स्कूलों पर भरोसा करने का वालिदैन को मशवरा दिया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी असातिज़ा अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में ही कराएं ताकि लोगों का भरोसा भी सरकारी स्कूलों पर बना रहे। तसद्दुक़ हुसैन ने अज खुद घर घर जाकर कई तलबा व तालिबात का नाम सरकारी स्कूलों में दर्ज किया। की ज़रूरत है। एग्ज़ाम्स के बाद हमारा लीन पीरियड आता है सर्दियों में। लीन पीरियड में हम वी हैव केप्ट ए प्रोग्राम फुल डिस्ट्रिक्ट वाइज विल बी डूइंग रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर्स और जहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ ज़्यादा टीचर्स होंगे। उनका बाज़ाब्ता एक रोल है एजुकेशन सिस्टम में। इट इज़ नॉट कि हमने उनको ऐसे ही लगाया, उनका बड़ा रोल है। जो स्कीम्स है, जो मॉनिटरिंग है और जो एकेडमिक्स पे जो वो मॉनिटर करते हैं, उनका उसमें बड़ा रोल रहता है। एनरोलमेंट ड्राइव चल रही है और हम बहुत टाइम के बाद आज स्कूल आए, अपने फ्रेंड्स से मिले, हमारे अंदर वो एनर्जी वापस आ गई और हम चाहते हैं कि इस पूरे साल कोविड की वजह से सब तहस नहस ना हो जाए। स्कूल शुड बी ओपन सो दैट हमारे अंदर जो करेज है वो वापस आए, हमारे अंदर जो पढ़ने का करेज है वो वापस आए। सब कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में सीरियसनेस नहीं होती है या यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है। बच्चों और वालिदैन को सरकारी स्कूलों की जानिब राग़िब करने की गर्ज से अनंतनाग के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बनादयालगाम में मेगा एनरोलमेंट ड्राइव का एहतमाम हुआ। इस मौके पर सरकारी स्कूलों में किंडरगार्टन की शुरुआत को एक अहम संग-मील करार दिया गया, जबकि वालिदैन को बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने के लिए बेदारी प्रोग्रामों के इनेकाद पर जोर दिया गया। उधर कई वालिदैन ने निजी स्कूलों की जानिब से एनुअल चार्जेस और मुंतखब शुदा किताब फरोशों के पास जाने पर मजबूर कराने की शिकायत की है। डायरेक्टर एजुकेशन से इस हवाले से मुदाखलत और इक़दामात उठाने की अपील की गई, क्योंकि इससे इन जो ऐसे लोग हैं जिनके अभी जहन में ये नहीं आ रहा है कि जो फ़र्क नहीं समझ रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के दरमियान, वो अब ये समझ रहे हैं, धीरे धीरे उनको ये समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनों में इस वक्त जो मिड डे मील्स या फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स वगैरह वगैरह जो इनको मिलते हैं, इनका फ़ायदा उठाएं। और इस वक्त माशाअल्लाह हर इंस्टीट्यूशन में बेहतरीन से बेहतरीन स्टाफ अवेलेबल है। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूं कि आइए और अपने बच्चों को इस इंस्टीट्यूशन में दाखिला दी। सैयद मोहम्मद यूसुफ एजाज के शेरी मजमुआ हासिल हयात की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर अदबी और समाजी शख्सियात की एक कहकशां सेमिनार हॉल कल्चरल अकेडमी श्रीनगर में मौजूद थी। किताब
پر رفیق مسعودی سمیت کئی شخصیات نے بات کی۔ سید محمد یوسف اعجاز نے گھروں میں کشمیری زبان میں بول چال میں کمی پر افسوس کا اظہار کیا۔ میری گزارش ہوگی عام لوگوں سے، عام کشمیریوں سے، کہ وہ خدا را اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان سے ماجی زیوی نش اس کو پیچھے مت رکھیے۔ ان کو پہلے کشمیری سکھائیے، اس کے بعد یہ خود اڑنا سیکھیں گے، خود اڑیں گے۔ یہ دنیا کی کوئی بھی زبان یہ پھر بول سکتے ہیں، کوئی بھی زبان یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے صرف کشمیری سکھانے کی، اور یہی میری گزارش ہوگی۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں آج 16واں یوم تاسیس منایا گیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کی آڈیٹوریم میں ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر شکیل احمد رمشو مہمان خصوصی رہے۔ سابق وائس چانسلرز کو بھی مدعو کیا گیا تھا جنہوں نے اسلامک یونیورسٹی کے سفر پر روشنی ڈالی۔ پروگرام کے دوران طلباء نے مختلف کلچرل پروگرام پیش کیے۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر نصیر اقبال نے بتایا کہ اسلامک یونیورسٹی نے گزشتہ 15 برسوں کے دوران جس طرح ترقی کی ہے وہ اس بات کی عکاس ہے کہ طلباء کا مستقبل تابناک ہوگا۔ We have 18 departments، بہت سارے کورسز ہیں، ہمارے ریسرچ سینٹرز ہیں۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں سے نکلے ہیں فارن میں جاب کر رہے ہیں، اور فارن میں پڑھ کے وہ یہاں سے واپس آتے ہیں، دے گیٹ پلیسمنٹس ہیئر۔ تو حال ہی میں ہم نے کچھ سینٹرز سٹارٹ کیے ہیں جہاں سے ریسرچ کچھ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو ابھی آئی ٹی سیکٹر میں، بیکاز ابھی آئی ٹی اور مینجمنٹ سیکٹر میں جو کچھ ہمارے پاس تو بہت اچھے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز جو رہا ہے ہم اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جموں کشمیر بینک میں بینک گارڈز اور اے ٹی ایم گارڈز کی نوکری کر رہے کئی لوگوں نے آج سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ منظم کیا۔ احتجاجیوں نے بتایا کہ ان کی تنخواہیں 7,500 مہینے سے گھٹا کر صرف 5,000 روپے کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ یہ بینک گارڈز سیدھے طور پر JNK بینک سے تنخواہیں حاصل نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک نجی سیکیورٹی ایجنسی کے ذریعے انہیں یہ کام دیا گیا ہے۔ احتجاجی بینک محافظوں کا کہنا ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسی اب لائی گئی ہے وہ ان کی تنخواہیں کم کرنے کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو برطرف بھی کر رہی ہے۔ 5,000 پہ گھر چلاو، بچس فیس بروا، بجلی ڈپارٹمنٹس دِوان فیس، گھر چلاوا کن کیا کرو۔ اگر ہم ٹھیکدر انمت یمو ام کم موجود کیا کرنے خاطر انمت، یہ کیا JK بینک کران ڈائریکٹ کت، JK بینک کیا دن ڈائریکٹ سیلری، بس انصاف منگان ڈائریکٹ سیلری JK بینک، نہ کہ بروکر چھ ضرورت کہین۔ بیٚیہِ ونان اَسہِ کینٛہہ گاڑ کڑٕنۍ، اَسہِ ون سا خدا را واتان یہ چیئرمین صاحبس اچھا کمٹمنٹ کہیں تھی گمت سٹارٹس دپان تھی لائف ٹائم سروس کریں ATM سیکورٹی گارڈ، یم ونان ونکیٚن گاڑ کڑٕنۍ، یمن گاڑن 20 ؤری 25 ؤری یا 15 ؤری گئی ATM گاڑ یا بینک گاڑ، ونکیٚنس کڑن تم گئی اوریج، ونکیٚنس کس روزگار ژھانڈن، تم کتہِ ژھانڈن روزگار۔ اچھا سر گزارش دمو یہ پاور ڈپارٹمنٹ والن، آب ڈپارٹمنٹ کن گھر والن انو دوا، اچھا لکٹ لکٹ بچہ، اہس گزار ات پہ، یم ونان سوالو 500-2,000، اس کیا کرو 5,000 تل ٹین 5,300 رۄپیہِ، یہ گو سراسر ظلم، ات گژھِ اسہِ انصاف یُن کرنہٕ، مہربٲنی تو مہربٲنی کٔرِتھ۔ جموں اینڈ کشمیر بینک میں برسرکار سیکیورٹی اور ATM گارڈز نے کئی مقامات پر مظاہرے کرتے ہوئے اپنی تنخواہوں میں کمی کے خلاف احتجاج درج کرایا۔ زونل آفس امر گڑھ سوپور میں بھی مظاہرہ منظم کیا گیا تھا۔ بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے مظاہرین نے بینک انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجیوں نے کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں بینک نے سیکیورٹی اور ATM گارڈز کی تنخواہوں میں کٹوتی کر دی ہے۔ مظاہرین نے حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے تاکہ طویل عرصے سے برسرکار ملازمین کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 10 تاریخ تک بولا تھا بینک حکام نے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے، تو بدقسمتی سے انہوں نے 9 تاریخ کو ایسا فیصلہ دیا کہ جو ہمیں قابل قبول نہ تھا۔ تو انہوں نے ایجنسیوں کے حق میں فیصلہ دیا، تو انہوں نے بولا ہم ایجنسیاں واش آؤٹ نہیں کر سکتے۔ لیبر ایکٹ کے تحت ہماری پے ایکٹ جو لاگو کرنے کا مطالبہ ہم نے کیا تھا وہ انہوں نے بولا، تو لیکن البتہ انہوں نے ایجنسیاں واش آؤٹ کرنے کا کوئی بھی جو مطالبہ تھا ہمارا وہ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو ہم آج اس جگہ یہاں پر زونل آفس امر گڑھ سوپور میں بیٹھے، یہ ایک پرامن پروٹیسٹ ہے، تو لہٰذا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے ہمارا مسئلہ جلد سے جلد کلیئر۔
जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर YV शर्मा आज अपने चंद साथियों समेत बीजेपी में शामिल हुए। इस सिलसिले में बीजेपी के सदर दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने YV शर्मा का पार्टी में इस्तकबाल किया। उस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और दीगर पार्टी लीडरान मौजूद थे। रविंद्र रैना ने इस मौके पर कहा कि YV शर्मा एक अच्छी सोच रखते हैं और उनकी बीजेपी में शमूलियत से पार्टी मजीद मजबूत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी सरकार की आवाम दोस्त पॉलिसियों की वजह से ज़्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी आइंदा इंतखाबात में जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़ी तेजी से लहरा रहा है। चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े मायानाज लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का विस्तार पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार आज बीजेपी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है, आने वाले डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हो। मारूफ शायर व अदीब नाजी मुनव्वर का इंतकाल हो चुका है। चंद घंटे पहले ही नाजी मुनव्वर ने आखिरी सांस ली। कश्मीरी ज़बान व अदब के फ़रोग़ में इनकी खिदमत नाकाबिल फ़रामोश रहीं। मरहूम की अदबी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। नाजी मुनव्वर का इंतकाल अदबी दुनिया के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात नाजी मुनव्वर के इंतकाल पुरमलाल पर इजहार रंजो-गम किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ नाजी मुनव्वर ने कुछ अरसा पहले खुसूसी बातचीत की थी। हम आपको वो इंटरव्यू दिखाते हैं। नाजी मुनव्वर साहब, आपका खैर मकदम है। ये बताइए कि जो बाल साहित्य पुरस्कार आपको 2019 का मिला शुरनहुंद नाजी, तो काफ़ी हौसला अफजा कदम है साहित्य एकेडमी की तरफ से और ये आपको मिलना ही चाहिए, आप इसके हकदार हैं। तो ये अदबी जो पहल है इसको आप कैसे देखते हैं शोपियान या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर? ये तो बहुत अच्छा कदम है क्योंकि इससे नए लिखने वालों की हौसला अफजाई होती है। ये मकसद है इसका। वरना मुझे इस उम्र में या इतना काम किया है तो ये कोई शौक नहीं था। जब कोई बच्चा मीठी नज़्म गाता है तो मुझे अवार्ड मिलता है उसी वक्त। कई बच्चे मुझे देखने के लिए आते हैं कि हम देखें कि ये कौन है जो जिसने ऐसी नज़्म कही, वो खड़गो मारिया वगैरह वगैरह। तो वो मुझे देखने के लिए आते हैं तो मुझे अवार्ड मिलता है ऑटोमेटिक। अगर बच्चे पसंद करें या मेरी कोई चीज़ पसंद करें तो मुझे अवार्ड मिलता है। वरना पैसे का शौक़ नहीं था। इज़्ज़त अफजाई तो काफ़ी देखी है। शुक्र है कि मैं हर वक्त मुतमईन रहता हूँ। हाँ, नए लिखने वालों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम भी ऐसा काम करें, इसे बढ़ चढ़ कर काम करें। तो ये मकसद है अवार्ड्स का। बीजेपी के तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज पुंछ का दौरा किया। इस दौरान अशोक कौल ने कहा कि कश्मीर में जिस तरह की वारदातें हो रही हैं उससे पंडितों की वादी वापसी और कश्मीर की तरक्की में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी और दहशतगर्दों को ख़त्म करने का काम भी जारी रहेगा। पुंछ के राजौरी में हुए वाक़यात पर अशोक कौल ने कहा कि इलाके में आर्मी और पुलिस ने वारदातों को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। खित्ते के कुछ बालाई मकामात पर दहशतगर्दों की मौजूदगी है, लेकिन अशोक कौल ने भरोसा जाहिर किया कि आर्मी और पुलिस उनको अंजाम तक पहुंचा देगी। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब जम्मू में भी आपने देखा परसों बॉर्डर पर एक आदमी ने अपने भाइयों को मार दिया, 3 लोग उसमें मरे हैं। ये घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन इसका पुनर्वास के साथ और कश्मीर के डेवलपमेंट के साथ, कश्मीर में विकास के साथ, कश्मीर में मिलिटेंसी को समाप्त करने में, टेररिज्म समाप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी। ये सब चीज़ें जो इसको चलाने वाले लोग हैं वो इसको चलाते भी रहेंगे, लेकिन उसको क्रश किया जाएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। पुंछ राजौरी में मिलिटेंसी दोबारा से बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार? पुंछ राजौरी में पीछे जो केस हुआ है वो कोशिश बड़ी की हमारे आर्मी ने, हमारे पुलिस ने कि उसको ट्रेस किया जाए, ट्रेस नहीं हुआ है
اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں کچھ ہائر ریچز میں کچھ پریزنس ہے اور ہماری پولیس اور ہماری آرمی اس کو سماپت کرے گی اور بہت جلد آپ سنیں گے کہ وہ سماپت ہو جائے گی. جموں میں ریلیف و باضابطکاری کمشنر کے دفتر کے باہر کشمیری پنڈتوں کے گروپ نے احتجاج کیا. احتجاجیوں نے ریلیف آرگنائزیشن میں سٹیزن چارٹر نافذ کرنے کا مطالبہ کیا. احتجاجیوں نے الزام لگایا کہ کمیونٹی کے پسماندہ خاندانوں میں EWS سرٹیفکیٹ سمیت دیگر سرٹیفکیٹس کی اجرائی میں تاخیر کی جا رہی ہے. انہوں نے ریلیف کمشنر سے اس معاملے پر توجہ دینے کی اپیل کی. اگر یہ سٹیزن چارٹر حقیقت میں امپلیمنٹ ہو گیا ہوتا تو آج آپ کو ضرورت نہیں تھی جو ہے 50 چکر کاٹنے کے لیے. آپ کو آفیسر یا کلرک جو ہے وہ آپ کو خود ہی فون کرتے جو یہاں پر جو آپ کی فائل ہو گئی کمپلیٹ ہو گئی یا ایلیجبل ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے جو میں آپ کے مادھیم سے ایک بار اور کہنا چاہتا ہوں اپنے کمشنر صاحب سے اور اپنے LG صاحب سے, اس کو جلد سے جلد جا پراپر طریقے سے گراؤنڈ پر جو امپلیمنٹ کیجئے تاکہ پبلک سفر نہیں ہوگا. تو ہم ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کمشنر صاحب کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی فائلز ہیں, جو بھی ویکر سیکشن سرٹیفکیٹس ہیں وہ 15 دن میں پروسیس ہو اور اس کے لیے کسی اچھے آفیسر کو بٹھایا جائے جو یہ کام ودن لمٹس کریں. کشمیری مائیگرنٹوں کا احتجاجی پروگرام آج 404ویں دن میں داخل ہو گیا. جگتی مائیگرنٹ کالونی میں ان مائیگرنٹوں نے آج بھی احتجاجی مظاہرے کیے. یہ لوگ مائیگرنٹوں کے ماہانہ ریلیف میں اضافہ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں. ان مائیگرنٹوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے موجودہ وقت میں وہ اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر پا رہے ہیں, لہٰذا ماہانہ 13,000 روپے فی کنبہ امداد کو ماہانہ 25,000 روپے کر دیا جائے. اور جن مائیگرنٹ گھرانوں کا کوئی فرد سرکاری نوکری میں نہیں ہے انہیں ایک سرکاری ملازمت دی جائے. کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. نوشہرہ راجوری کے بگنوٹی علاقے میں بھیانک سڑک حادثہ ہوا ہے. اس سڑک حادثے میں 13 افراد زخمی ہو گئے اور ایک شخص کی موت ہو گئی ہے. دراصل بگنوٹی علاقے میں ہائی وے پر 2 بسیں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں ایک مسافر موقع پر جاں بحق ہو گیا اور 13 زخمی ہو گئے. تمام زخمیوں کو سب ڈسٹرکٹ اسپتال نوشہرہ میں داخل کرایا گیا. 3 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی. انہیں بہتر علاج کے لیے GMC راجوری منتقل کیا گیا ہے. ضلع پلوامہ کے لاسی پورہ علاقے میں وادی کشمیر کا سب سے بڑے سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ میں طبی سہولیات کا بالکل فقدان پایا جا رہا ہے. لاسی پورہ سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ میں اس وقت 400 سے زائد انڈسٹریل یونٹ قائم ہے. اگرچہ محکمہ صحت کی جانب سے سڈکو کے کمرشل کمپلیکس ہیلتھ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے لیکن وہ صرف نام کا ہی ہیلتھ سینٹر ہے. محکمہ صحت کے سینٹر میں کسی قسم کی طبی سہولیات میسر نہیں ہے. انڈسٹریل اسٹیٹ کے یونٹ ہولڈروں کی ایسوسی ایشن نے آج تک کئی بار یہ مسئلہ محکمہ صحت اور ضلع انتظامیہ کے نوٹس میں بھی لایا ہے لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. سڈکو اسٹیٹ کی جانب سے اگرچہ ہیلتھ سینٹر کے لیے جگہ بھی مہیا رکھی گئی لیکن اس میں 2 سال قبل کووڈ سینٹر قائم کیا گیا تھا اور پھر محکمہ صحت کی جانب سے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. اب یہ بلڈنگ ہے ایڈمنسٹریٹو بلاک مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرینورشپ کی جو بلڈنگ ہے اس میں ہالز ہے, ان کے لیے اسپیس بھی ہے, اچھے یہ ہے لیکن یہاں کبھی ان کو جو ہمارا میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے پلوامہ کا, جو ہماری CMO صاحبہ ہے, انہوں نے اس کے متعلق توجہ نہیں دیا ہے. ہماری یہی گزارش رہے گی کہ توجہ دینا چاہیے. بگیسٹ اسٹیٹ ان JNK اس میں یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں اگر یہ چاہے کہ تقریباً 10-12 بیڈ بھی ہونے چاہیے یہاں میڈیکل فیسلٹی کے, کیونکہ یہاں پر بہت بڑا انڈسٹریل ایریا ہے. یہاں پر کبھی کچھ ہو سکتا ہے. کبھی ہاں ہم نے بہت بار ان کے لیے ایشو اٹھایا ہے اور ٹاپ ایئر پہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے لیکن ابھی پریکٹیکل میں کچھ نہیں ہوا. محکمہ بجلی میں تعینات عارضی ملازمین نے اپنی منتقلی کی مانگ کو لے کر اننت ناگ میں احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے الزام لگایا کہ اگرچہ حکومت کے اجرا شدہ احکامات کی بنا پر کئی سال قبل ان کی DPC مرتب کی گئی تاہم اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک ان کی نوکریوں کو مستقل نہیں بنایا گیا. ملازمین نے دھمکی دی کہ اگر سرکار نے فی الفور اس حوالے سے پالیسی وضع نہیں کی تو وہ آئندہ دنوں میں کام چھوڑ ہڑتال پر جائیں گے. مسئلہ یہ ہڑتال نیو سٹرائک نی 14 جنوری 2019 مز گئی DPC ونک تک 14 جنوری 2019 پہ گئی نا سن آرڈر اجرا کیا یت مز سن 300 نفر بھائی بجلی کرنٹ لگنے سے جہاں باغ گئی. چاہے اڑین مطلب ات مز زنگ رود نڑ روز مطلب ات ست مطلب یمو زو دیت بجلی گھرس مز
और आर्डरस वन तह प्राण सोन अयाल सोन मोल मोज तीन शुर हर कह प्राण सैनिस आर्डरस वन तक ये 14 जनवरी 2019 मज सन DPC गई। आज से 16 नवंबर तक हमारा प्रोग्राम एजुटेशन चलेगा डिवीजन वाइज। अगर गवर्नमेंट होश में नहीं आई इसके बाद हमारा काम छोड़ हड़ताल शुरू हो जाएगा। मैं एक बार फिर अपने ऑफिसरों से, अपने गवर्नमेंट से, LG से यही गुजारिश करना चाहता हूं, अब हम बहुत थक चुके हैं, हम भी आपके ही बच्चे हैं। अगर हमारी DPC हुई है हमारे आर्डर इजरा करो। टंगमर के रंगावाली के लोगों ने इल्जाम लगाया कि 2014 में आए तबाहकुन सैलाब से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रंगावाली तबाह हो गया था। तहम इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी इस स्कूल की बहाली के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। रंगावाली के लोगों का कहना है कि उनके बच्चों को खेतों और 2 कमरे वाले स्कूल में पढ़ना पड़ता है। लोगों ने खस्ताहाल स्कूल को जल्द तामीर करने का मुतालबा किया। यहाँ 2014 में 2 स्कूल थे, तो एक स्कूल हमारा 2014 में डैमेज हो गया है सर। तब से लेके आज तक हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हमारे बच्चे खेतों में पढ़ रहे हैं। पहले तो कोविड की वजह से स्कूल बंद थे, लेकिन आज अगर स्कूल खुले तो हमारे बच्चे खेतों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल हमारा जो है वो स्कूल डैमेज हुआ है। यहाँ बच्चों का रोल है 300 बच्चों का रोल है, 300 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। ये भी उस स्कूल के भी 2 ही कमरे, तो ये आप खुद ही देख लीजिए वहाँ जाके कि उस स्कूल में 2 कमरे हैं और रोल 300 है, तो वहाँ कैसे वो पढ़ पाएंगे, या उनको उस्ताद हैं वो कैसे उनको पढ़ाएंगे। वादी कश्मीर में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है, जिसके साथ ही यहाँ के लोगों की मामूलात ज़िंदगी तब्दील होने लगी है। लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू किया है, जबकि सख्त तरीन सर्दियों से बचने के लिए कांगड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कोयले बनाने का सिलसिला भी जारी है। पेश है इरशाद मलिक की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मौसम सरमा शुरू हुआ है और सर्दियों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। मौसम सरमा का आगाज नवंबर से होता है, जो कि मार्च के महीने तक जारी रहेगा। इस मौसम में दर्जा हरारत काफी हद तक कम हो जाता है। सर्दियों से बचने के लिए लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शोपियां में भी लोग मौसम सरमा की तैयारियों में मसरूफ हैं। यहाँ के लोग सेब के दरख्तों की शाख तराशी करके शाखों को जमा करते हैं, जिसके बाद जलाकर उनसे कोयला हासिल करते हैं। कोयले को मौसम सरमा के लिए जखीरा किया जाता है। कश्मीर की रिवायती कांगड़ी में कोयला भरकर गर्मी हासिल की जाती है। यहाँ के लोग मौसम सरमा की आमद के साथ ही ग़िज़ाई अजनास और अशियाए ज़रूरिया का वाफर स्टॉक अपने घरों में मौजूद रखते हैं। शोपियां चूंकि एक पहाड़ी ज़िला है, यहाँ पे हमें पहले से ही सर्दियों का इंतज़ाम करना पड़ता है कि सर्दियों में हमें क्या करना चाहिए कि बहुत ठंड पड़ रही है। इस वक्त शोपियान डिस्ट्रिक्ट में हम अपने बागों में कोयला बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील कर रहे हैं कि विंटर सीजन का ख्याल रखें, बिजली का, खासकर बिजली का जो प्रॉब्लम यहाँ होती है उसका ख्याल रखें। पकौड़े बना रहे हैं गरम गरम, जब से सर्दी हुई है पकौड़े गरम गरम ही बनाते हैं सारे, जलेबी वेलेबी सब गरम। सर अभी तो कम ही सर्दी, आगे आने वाले टाइम में सर्दी ज़्यादा होगी। शोपियां जिले में आजकल बाजारों में लोगों का काफी रश देखने को मिल रहा है। लोग गर्म मलबूसात के साथ साथ कांगड़ियों की खरीदारी भी खूब कर रहे हैं। सड़कों पर जगह जगह छापड़ी फरोश गर्म मलबूसात, कंबल और कांगड़ियां फरोख्त कर रहे हैं। बर्फबारी से एक तरफ सयाह और लोग जहां लुत्फ अंदोज होते हैं, वहीं दूसरी जानिब ये मौसम अपने साथ कुछ मुश्किलात भी लाता है। इस मौसम में लोगों के मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होते हैं। बिजली और पानी की सप्लाई का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। इसके अलावा सड़कें बंद होने से भी काम काज पर असर पड़ता है। लेकिन अगर वक्त रहते तैयारियां कर ली जाएं और इंतज़ामिया ठीक से अपनी जिम्मेदारी अदा करे तो परेशानियों को कम ज़रूर किया जा सकता है। मौसमी सरमा शुरू होते ही लोग गर्म मलबूसात, कांगड़ी और कोयला का साजो सामान तैयार करते हैं। कोयला बनाया जा रहा है ताकि ये सर्दियों में काम आ जाएगा। चूँकि इस साल पहले बर्फबारी हुई और शदीद सर्दी ने पहले ही दस्तक दे दिया है, तो ऐसे में लोग इस सर्दी से कैसे निपटेंगे उसका इंतज़ाम हो रहा है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, शोपियां। कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख अजीत कुमार साहू ने आज यहां करगिल के कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में मीटिंग की। काउंसलर, टाउन वार्ड मेंबरान, म्यूनसिपल कमेटी और
ضلع انتظامیہ کے افسران کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی۔ پہاڑی کونسل کے CEO اور ڈپٹی کمشنر سنتوش سکھ دیو بھی اس میٹنگ میں موجود رہے۔ میٹنگ میں کرگل ٹاؤن میں متعدد ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملٹی سٹوری پارکنگ کی تعمیر، ٹریفک مینجمنٹ، بس اسٹاپ ماسٹر پلان 2050، سلاٹر ہاؤس سمیت دیگر پروجیکٹوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر سیکرٹری نے ماسٹر پلان پر عمل آوری کے امکانات روشن ہونے کی وجہ سے مسرت کا اظہار کیا اور متعلقین کی کارکردگی کو سراہا۔ انڈور اسٹیڈیم کرگل میں پہلی لداخ تائیکوانڈو چیمپئن شپ منعقد کی گئی۔ ایگزیکٹو کاؤنسلر سید عباس رضوی، کاؤنسلر محمد علی چندن لہ تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے صدر محمد رمضان بطور مہمان رہے۔ اس موقع پر سید عباس رضوی نے لداخ میں تائیکوانڈو کو فروغ دینے پر ایسوسی ایشن کو مبارکباد دی۔ انہوں نے بچوں اور نوجوانوں کو اس کھیل پر خاص توجہ دینے پر زور دیا۔ لداخ کی مختلف ایسوسی ایشنز کے 232 کھلاڑی اس چیمپئن شپ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ضلع بڈگام کے دور دراز علاقے گگجی خطری میں ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام نے عوامی دربار کا انعقاد کیا۔ اس دوران انہوں نے وہاں کے لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مطالبات کو ترجیحی طور پر پورا کیا جائے گا۔ دربار کے دوران گجر بکروال ایسوسی ایشن نے ٹرائبل فنڈز کی واگزاری اور گگجی پتھری اور اس کے ملحقہ علاقوں کو ٹرائبل علاقہ قرار دینے کی مانگ کی۔ تحصیل آفس ڈنگیوچ میں آپ کی زمین آپ کی نگرانی کے موضوع پر ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ میں لمبردار، چوکیدار، PRI ارکان اور محکمہ ریونیو کے افسران نے شرکت کی۔ LG کی جانب سے لینڈ ریکارڈ سے متعلق لانچ کی گئی پورٹل کے بارے میں لوگوں کو واقف کرایا گیا۔ اس پورٹل کی مدد سے کسی بھی مقام سے عام لوگ اپنے لینڈ ریکارڈز چیک کر سکتے ہیں۔ تحصیلدار ڈنگیوچ سجاد رسول شاہ نے شرکاء سے کہا کہ وہ لوگوں کو اس پورٹل کے بارے میں واقف کرائیں۔ عام لوگ ہیں ان کے لیے وہ ڈورز اوپن رکھیں گے تاکہ ان کو بھی اس پورٹل کے بارے میں اور اس کے ایکسیس کے بارے میں پتہ چلے۔ آج کے سیشن میں ہماری تقریباً 40 کے قریب نمبردار صاحبان، چوکیدار صاحبان آئے تھے، اور اس سے پہلے ہمارے تمام جو فیلڈ سٹاف ہے جس میں پٹواریز ہیں، نائب تحصیلدارز ہیں، جو گرداوارز ہیں، وہ شامل رہے اور انہوں نے آج کا ٹریننگ سیشن جو ہے اٹینڈ کیا۔ اس پورے پروسیس کا یہ ہے کہ عام لوگوں کو سہولت ہو جائے، وہ اپنی زمین اپنی پراپرٹی کو خود دیکھیں، اس کا سٹیٹس دیکھیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا ایکسیس کر سکیں کہ ان کا نمبر کون سا ہے، نمبر میں انٹریز کیسی ہیں، وہ اس کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سے اس کو دیکھ سکتے۔ تحصیل آفس ماگام کی جانب سے بدرن ماگام میں ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈز کے سلسلے میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ ملازمین، پنچایت ممبران اور خدمت سینٹر چلانے والے افراد اور عام لوگوں کو جانکاری دی گئی، جس میں انہیں پروجیکٹر کے ذریعے بتایا گیا کہ کوئی بھی آن لائن اپنی اراضی کو تفصیلات دے سکتے ہیں۔ پہلگام میں آپ کی زمین آپ کی نگرانی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ ضمن میں تحصیلدار پہلگام ڈاکٹر محمد حسین کی صدارت میں ایک بیداری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ پہلگام کلب میں منعقدہ اس پروگرام میں پنچایتی راج اداروں کے علاوہ دیگر شعبوں سے منسلک متعلقین شریک رہے۔ اس موقع پر زمینوں اور منسلک معاملات کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ ڈاکٹر حسین نے کہا کہ لینڈ ریکارڈز انفارمیشن سسٹم پورٹل کے ذریعے لوگ اپنی شکایات بھی درج کر سکتے ہیں اور لینڈ ریکارڈز کی صحیح جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ وسان بٹالین نے انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ سری نگر کے تعاون سے ضلع گاندربل میں کنگن کے مقامی نوجوانوں کے لیے 1 ماہ کا کوکنگ کورس ہنر سے روزگار تک کا اہتمام کیا۔ کورس میں طلباء کو تندور پر مبنی تندوری ڈشز سکھائے گئے۔ ٹریننگ میں شرکت کرنے والے طلباء نے کھانے پکانے کی مہارت سیکھنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور انہیں انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ کی جانب سے کلینری کورس کے سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ طلباء نے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس کورس نے انہیں اپنی روزی کمانے کے لیے خود کفیل بنا دیا ہے۔ ہم نے 1 مہینے میں بہت کچھ سیکھا۔ یہاں پہ بہت ساری ڈشز ہم بناتے ہیں، تو ان کا مین مقصد یہی تھا کہ کشمیر میں جتنے بھی پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان ہیں وہ آگے آئے، وہ کچھ سیکھیں کہ وہ اپنا فیوچر برائٹ کر سکیں اور فیوچر میں اپنا اچھے سے اچھا سورس آف انکم کما سکیں۔ تو
मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी कश्मीर में बेरोज़गार नौजवान हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो गलत रास्तों को छोड़ के एक सही रास्ता चुनें, एक सही रास्ते पे आ जाएं और एक अच्छे समाज में आ जाएं, एक आम शहरी की तरह एक अच्छी सी मतलब सोर्स कमाएं। और ये उनके लिए, उन नौजवानों के लिए हैं जो कुकिंग में रुचि रखते हैं, और ये कोर्स उन सब के लिए एक मौका फराहम करता है ताकि वो अपना रोज़गार कमाए, वो आगे आए और अपना रोज़गार कमाए। तो इस कोर्स का मकसद यही है कि जो हमारे नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेरोज़गारी। गुरेज सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में तलबा और तालिबात को तहनीत पेश करने की तकरीब मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को यहाँ एजाज़ पेश किए गए। इस तकरीब में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर नीट और जेईई इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को अवार्ड्स और तौसीफ नामों से नवाजा गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इस मौके पर कहा कि कुपवाड़ा एक ज़रकज़ ज़मीन है और यहाँ के बच्चों ने मुख्तलिफ इम्तहानात में अव्वल दर्जा हासिल करके जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तालीम ही जिंदा कौमों का सबूत होती है। मागाम के हफ्ते चनार में ट्रांसफार्मर जल जाने से इलाका घुप अंधेरे में है। बिजली सप्लाई न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर जमा होकर मकामी लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। इन लोगों ने बताया कि गुज़श्ता कुछ अरसे में ट्रांसफार्मर कई बार जल गया, ताहम महकमे बिजली की जानिब से कोई सूदमंद कदम नहीं उठाया गया। एहतजाजियों ने बताया कि महकमे के अफसरान सिर्फ यकीन दहानी कराते हैं। हफ्ते चनार के लोगों ने महकमे बिजली से गुजारिश की कि यहाँ फौरी ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए। कुलगाम पुलिस ने अवामी राब्ता मुहिम के तहत आज रडवनीवाला कुलगाम में ज़िला इंतज़ामिया के इश्तराक से एक अवामी दरबार मुनक्किद किया, जिसमें मकामी लोगों के अलावा पंचायती राज नुमाइंदों, मुतल्लका महकमे के अफसरान ने शिरकत की। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने दरबार को अहम करार देते हुए ऐसे प्रोग्राम को अवामी मफाद के हक में करार दिया। रडवनीवाला इलाके में अरसे दराज के बाद ऐसे अवामी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मकामी लोगों ने इसकी सराहना की। इस मौके पर अवामी मसाइल की समाअत हुई और कई मसाइल का निपटारा किया गया। लारगाम में स्टेडियम को शादी हॉल में तब्दील करने के मंसूबे की जमकर मुखालफत की जा रही है। लारगाम शोपियां के मकामी लोगों ने मुजाहरा करते हुए जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। मकामी लोगों ने सड़क जाम कर दी थी और स्टेडियम को शादी हॉल में तब्दील करने की कोशिश की मुखालफत की। लोगों का कहना है कि रोज़ाना खेलकूद सरगर्मियाँ ज़रूरी है और शादी की खुशी महज एक बार आती है। मकामी मकीन शादी हॉल से ज़्यादा स्टेडियम को तरजीह दे रहे हैं। ज़िला इंतजामिया के मंसूबे पर मकामी लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। आज पुलवामा में खवातीन के हुकूक के हवाले से एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुलवामा ने यह प्रोग्राम मुनक्किद कराया। वुमेंस कॉलेज पुलवामा में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुलवामा शाख के चेयरमैन मेहमान खुसूसी थे। जानकारी प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों के अलावा खवातीन भी काफ़ी तादाद में शरीक रहीं। इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन को उनके हुकूक से वाकिफ कराना था। आज पुंछ के बीजेपी दफ्तर में पार्टी के ज़िला अहदेदारान की एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला सदर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती की सरबराही में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान शामिल हुए। बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी अशोक कौल ने इस मीटिंग की सदारत की और उन्हें ज़िले में पार्टी के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हुए कारकुनों को पार्टी के कामकाज की बारीकियों के बारे में जानकारी दी। हाल ही में हुई नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में लिए गए फैसलों से भी कारकुनान को आगाह किया गया। इस मौके पर बीजेपी कारकुनान ने जिला पुंछ में पार्टी को मजबूत बनाने का अहद किया। डोडा में देही इलाकों के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। आर्मी की 10 RR ने हिमायत प्रोजेक्ट के इश्तिराक से ये पहल की है। फौजी अफसरों ने उन 12 लड़कों से दूबदू बातचीत करके उन्हें मुबारकबाद दी। उसके बाद झंडी दिखाकर ट्रेनिंग के लिए उन्हें राजस्थान रवाना कर दिया। उन्हें सरकारी और निजी शोबे के इदारों और सनतों में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स के तौर पर रोजगार के मौके फराहम करने का ऐलान किया गया। किश्तवाड़ में हजरत शाह मोहम्मद इसरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मजहबी जज्बे के साथ मनाया गया। हजरत शाह मोहम्मद इसरारुद्दीन बगदादी उर्फ आम में असरार साहब के नाम से जाने जाते हैं। ज़ियारत के अलावा रिवायती रसूम में शिरकत के लिए हज़ारों लोग किश्तवाड़ टाउन में जमा हुए। यहाँ शबखानी और
दुआओं का अहतमाम किया गया। उस तकारीब का सिलसिला ख़त्म करने के ऐलान से कबल आज सरार साहब के मज़ार पर खुसूसी दुआएं की गई। शुमाली कश्मीर के पटन में नौजवानों को मुनशियात और दूसरे जराइम से दूर रखने के लिए आकिब नामी नौजवान ने अपनी नौयत का पहला मार्शल आर्ट क्लब कायम किया। इसके ज़रिए से अब पटन में नौजवान खेल कूद में तरबियत ले सकते हैं और अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ा सकते हैं। पटन के नौजवानों ने इस क्लब के क़याम पर खुशी का इजहार किया। हमने आज यहाँ पटन में कैसर सर ने हमारा यहाँ इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इस क्लब का एक ब्रांच खोला है जिसमें हमारा मकसद यही रहेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके, उनको मार्शल आर्ट सिखा सके। और एक ऐसा मार्शल आर्ट स्कूल हम उनको अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ फॉर द होल ईयर 365 डेज, चाहे हड़ताल हो चाहे नेट बंद हो, हम लोग यहाँ पे रहेंगे। कैसर सर विल बी अवेलेबल एट योर सर्विस, आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और पेरेंट्स के लिए भी मैसेज रहेगा कि अभी बच्चे स्ट्रेस में हैं तो उनको भी आप यहाँ लाइए। यहाँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने कहा कि बडगाम कैंपस की फेंसिंग मुकम्मल हो चुकी है। कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए LG को लिखा गया है। बडगाम कैंपस में जम्मू कश्मीर के तमाम सेंटर्स को मुंतकिल किया जाएगा। प्रोफेसर ऐनुल हसन ने हैदराबाद में मानू के IMC में कंटेंट प्लेटफॉर्म के मौके पर न्यूज़ 18 से बात की। गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी मिलने गए थे, उन्होंने भी हमको ये वादा किया है कि हमारे लिए वो जो नया कैंपस है बडगाम में, उस बडगाम कैंपस में जिसकी फेंसिंग हो चुकी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी ज़रूरत होगी, वाटर की पाइपलाइन है, उसमें सड़क की ज़रूरत है, तो ये सारे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें वो हमने लेटर लिख दिया है उनको, वो फराहम हो जाएगा। बडगाम सेंटर में तो हम सारे सेंटर्स को ले जाना चाह रहे हैं। ब्रांचेस हमारी और जगहों पर हैं। श्रीनगर में कई हमारे पास बिल्डिंग्स हैं जो हमने हायर की हुई हैं, जिसमें हम चला रहे हैं। ये हम सबको बडगाम में शिफ्ट कर देंगे।